Welcome back to Success Academy Jamkhandi. This is Ramesh Pujari, dear students. This is Ramesh Pujari. Dear students, ನೀವೇನಾದರೂ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಮಖಂಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲನ್ನು, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಜಮಖಂಡಿ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ಈ ಕ್ಲಾಸದ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ದ ವರ್ತ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ such as HSTR, GPSTR and PU lectures? Definitely I will tell you, my dear friends, this kind of class will definitely boost your confidence towards to get success in your HSTR, GPSTR, PU lecturer or any teaching field, my dear students. So that's what I would like to tell you. The more you share this video, the more you like this video, the more you comment regarding the topics, whatever I'm going to discuss with you right now. So everything is going to be considered, which is motivation for me to conduct these kind of classes more and more, my dear students. Let's have today, what is figures of speech? People used to think like that it is an art. People used to think like that it is a speech. It is like a science. Dear students, I would like to tell you that every art of writing is nothing but a part of science, because there is a need of technique. There is the need of technique. So that's what I would like to tell you, that today we're going to learn what is a figures of speech. I hope you are understanding what I'm trying to discuss with you right now. So, but before that, I would like to tell you that 270 plus candidates have achieved under my guidance in 2022. They have selected as an English teacher, which is one of the finest, prominent, famous exam that is called GPSTR in 2022. Nodi, ನಾನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಬಹುದು. I can teach you in complete English medium. I can teach you bilingual, that is Kannada and English. So that's why I would like to tell you, the more you comment that, sir, which language is comfortable for you. So ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯುವಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ 270ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ GPSTR ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು HSTR. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. HSTR ಇರಲಿ, PU ಲೆಕ್ಚರ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇರಲಿ, ಎರಡೂದ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ GPSTRದ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ. 2099, 6 month ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿವ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ವೈಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಪೇಪರ್ 1 ಪೇಪರ್ 2 ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ HSTRನೂ ಇರುತ್ತೆ 2099. ಸೊ ಎರಡೂ ನೀವು ಸದ್ಯ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸರ್ HSTR ಬರುತ್ತೋ GPSTR ಬರುತ್ತೋ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ 4499 ರೂಪೀಸ್ದಲ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ ನೋಡಿ. ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತಾವ, ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಕೂತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತಾ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಂಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸಿ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ LSRW. ನೋಡಿ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತಂದ್ರೆ LSRW ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್, ರೀಡಿಂಗ್, ರೈಟಿಂಗ್. ಟು ಶೋ ದೀಸ್ 4 talents, to improve these 4 talents, we need to play with the language. Language drill, language game, language aptitude, language acquisition, language features, language activity, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. So that's why language that uses figures of speech is known collectively as figurative language. In language where we use figures of speech, that type of language is called figurative language. For example, she is like a rose. If I tell this sentence before you, that type of language is which one ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾಳೆ TET ದಲ್ಲೇನೋ
ಅಥವಾ PU ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ more figurative language students, candidates, that make us to boost something, that I am a good poet, I am a good writer. When we are reading about those literatures like ages, centuries, similes, yes, exactly Kavya. So ಅವುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ಗಳನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ನೋವೆಲ್ಸ್, ಪೋಯಮ್ಸ್, ಎಸ್ಸೇಸ್, ಪ್ಲೇಸ್. ಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಜಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಜಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ದು. ಅವೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳು ನೋಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡುವಾಗಲಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾರಿ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇರ್ತದ. ಈಗ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೋವೆಲ್ ಇರಲಿ, ಪೋಯಮ್ ಇರಲಿ, ಎಸ್ಸೆ ಇರಲಿ, ಪ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಯಾವುದೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಸ್ ಲಿಟರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಟರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್? ಲಿಟರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನೇ ಏನಿರುತ್ತಾ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಲಿಟರಲ್, ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಟ್ ಡೌನ್, ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಟೇಕ್ ರೈಟ್ ಟರ್ನ್, ಟೇಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟರ್ನ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್, ಯು ಆರ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಆರ್ ಮೈ enemy. So these are called literal language because we do some literal words. That's it. But in a figurative language, it's look like you are my dream. See, it is a figurative language. Artha aita? Okay. Literal language is the type of straightforward writing you will find on road signs. Take right turn, take left turn. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. In the office memos, office ನಾಗ ಇರ್ತಾವ. Please keep silence. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? And in research papers ನ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ತಿಳಿತಾನರ್ದು. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೊದಲು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿಟರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ವೇರ್ ಡು ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಲಿಟರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ figurative language in novels, poems, essays and plays, but we do find these kind of literal languages where exactly in our straightforward talks, or in our straightforward signs such as on road signals, road signs, they were. Got it? Yes, class ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ, ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬನ್ನಿ. ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಮೊದಲು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಬೇಡಪ್ಪಿ, ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು. ನಾನು ಕಲಿಸೋ ರೀತಿನೇ ಹಾಗೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಅದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿತಾರೆ. ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ integral part of any language. See, it is an integral part of any language. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯೂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಪಾರ್ಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು extensively not only in our day-to-day speech but also in written text and oral literature. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಗಲೇ ತಾನೇ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಒಂದು ಜಬ್ ತಕ್ ಕೆ ಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಾ ಥರದ್ದು. ವೀರ್ ಝಾರಾ ಫಿಲ್ಮ್, ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮರಿಬಾರ್ದು, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ದು, ತಿಳಿತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ 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 ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ತಿಳಿತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಓರಲ್ನಲ್ಲಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಡೇ ಟು ಡೇ ಸ್ಪೀಚ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಫ್ರೇಸಸ್ ಆಗಲಿ used in a distinctive way to produce a rhetorical effect. ನೋಡಪ್ಪ, rhetorical effect ಅಂತಂದ್ರೆ there is a rhythmic language, there is a rhythm, there is a tone behind any sentence, dear students.
ಆ ಟೋನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಸ್ಪೀಚ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಹಂಗಾರೆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನ ವಿ ಡೂ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಥೋರಿಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸಾದಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೇಸ್ whose actual meaning is different from its literal meaning. ಲಿಟ್ರಲಿ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರದ ಇನ್ನರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಸರಿತಾರೆ? ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ವೆರೈಟಿ. ನೋಡಿ, ವೆರೈಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಸರಿತಾರೆ? ಡೇ ಟು ಡೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋತ ಹೋಗುತ್ತಾ. ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ rhetorical techniques. All of us use different figures of speech in our daily conversation, both deliberately or subconsciously. ನೋಡಿ, ಡೆಲಿಬರೇಟ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಕಂತಾನೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸಬ್ ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ಲಿ ತಿಳಿಲಾರ್ದಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನ, ವಿಚ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಸೇ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಸಸ್. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಮ್ ದಟ್ these are actually meaning and different from its literal meaning. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದ, ಬಟ್ ಅದು ಆಗೋದೇನೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ 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 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ತಿಳಿತಾರಿ? ಸೊ ಮುಂಬರುವಂತಹ HSTR ಇರ್ಬೋದು, GPSTR, PU-lec ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಪೇಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಪದ ಲಿಂಕು ಕೆಳಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ವೇದಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್, ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್, ಐ ಟ್ರೈ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೈ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಸ್ ಹಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹಿ ಈಸ್ ದ ಲಿಟ್ರರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ತಾನ್ವೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳಿತಾರಿ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ಆ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. That's why we just told you that it is a form of literary work or it is a form of oral work, which gives different, though it is having a literally meaning something, but it's integral part of any language because its integral meaning is different one. It is used to make greater effect on your reader or listener. See, figures of speech is an integral part of any language. Figures of speech gives the what? Beauty. It gives the beauty of language. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಏನಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತಿಳಿತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ತಿಳಿತಾ ನನ್ನ ಥರದ್ದು? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ನೌ that it makes some greater effect. It makes some greater effect regarding the what? Exactly, dear students, regarding or before the listener. Artha aita? Before the listener, my dear students. Tilitari? Yes, bani. Next. To make greater effect on your reader or in your listener, do you use an expression? That expression is nothing but figurative speech. It includes making comparisons. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತದ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ, ಅದನ್ನ ಮಡಿಚಿ ಚಿಕ್ಕದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದ. ಒಂದೇ ತರ ಇದ್ದದನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದು,
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತುವಾಗ 6th 7th ಅಸೋಸಿಯೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಕಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕಲಿತು ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ associative property in a language character is done by figures of speech, my dear students. ಹಂಗಾರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಎಸ್, ಬನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಗ್ಯುರೇಷನ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವುದು, ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ 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 ಬೇರೆನೂ ಬರ್ತದ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದರ ಕುರಿತು ಅದೆಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಅದ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆವನ್ನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ರಾಮಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ, ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ಸಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೇರಿಸನ್, ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಎಕ್ಸಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿ, ಮೆಟಾಫೋರ್, ಪರ್ಸೋನಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಲಿಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಲ್ಕೋತೋಗಿರ್ತೀರ. ಬಟ್ ಮೊದಲು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದಾವ. It also gives a much clearer picture of what you are trying to convey. See, ನೀನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತೀಯ ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆವಾಗ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಲುಕ್ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ಷನರೀಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಹಂಗಾರೆ ಇಟ್ಲು ತನಕ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬಗ್ಗೆ. ಅದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ನೋಡೋಣ. ತಿಳಿತಾರೆ? ಡೆಫಿನಿಷನ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು, ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚದ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಎಂಜಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಕ್ಲಾಸು, ಏನು ಅನಿಸ್ತು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ಅ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾರೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. HSTR, GPSTR, PU ಲೆಕ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷದ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರೇ ಆಗುವವರೇ, ನೀವೇನಾದರೂ ಫಿಗರೇಟಿವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ I feel my explanation, whatever I done today, it is reached to your heart. Okay, thank you. Bye bye.